So now I'm going. So our topic is developing a Python program that sensor reading using string manipulation and dynamic selects either a list or a tuple based on the type of the operation required. So now I'm going to give a problem statement. So problem statement about IoT based. It is a mandatory system environmental sensor continuously generates a large volume of data, including temperature and humidity readings. However, raw sensor data may of uh, raw sensor data may often continuously noise, invalid entires or required for transformation to useful. Efficiently processing this data is essential for ensuring accurately manipulating and analyze and decision making. The purpose of program is to develop a Python solution that can accept raw result readings in the form of comma uh, separated values and the key of these programs contains the key. There are two keys. First is tokenization and second is filtering. Filtering tokenization is split that splits the input string of readings into invalid data point. Filtering is identifying and removing invalid or uh, invalid and meaningful data. Uh, Data structure selections are uh, that selects the challenges lies in automating the decision making process dynamically and ensuring the program can balance flexibility efficiently and data integrity based on the type of future operations required on the sensor data. Thank you. Good evening, everyone. I am Koel. So today I am going to discuss about the implementation of the topic. So here, first comes input reading. In input reading, the program asks the user to enter sensor values as comma separated numbers. For example, 23.5, comma 45.2, comma 19.0, and 101.3. So like this, we will input the readings. Then we will tokenize the input. It breaks the input strings into smaller parts using split, that is single code, turning it into a list of strings. So we will separate it by comma, and we will put single code to that. Next, valid readings. It checks each item to ensure it's a valid number or not, and it's within a realistic range. For example, temperature between 50 Celsius and 100 Celsius, humidity between 0 degree and 100 degree. In invalid items like error will be showed. Now we will choose the data structures based on the user's answers. If the user answer is yes, then we will use a list allows adding, removing, or changing the readings. If the user answer is no, then we will use tuple, preventing accidental changes, safer for finalized data. And then we will show the results, the whatever it will come. Flowchart. So in here we will start from start. The process begins in input sensor input sensor data is received as input. Call processor sensor readings. Function is called to handle the input. Then it will be separated by commas and stip spaces. Then it will check the operation type, determines whether modify, store, or invalid. If it is modified, then it will go to the modify. If it's if the hmm,
type is store, then it will go to print error, and if it is invalid, then it will convert convert the data into tuple. Then it will returns the readings. Final processor data is returned, then the program is executed. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಂದನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ರಾ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕಾಮಾ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23.5, 45, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೈ ಅ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಟು ಲೀಸ್ಟ್. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವರ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವೆ. ದೆನ್ ಅನಾಮಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ 100 ಗಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23.5, 45.0, 150.0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 23.5 ಮತ್ತೆ 45.0 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 150 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ 100. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್, ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ಗಿವ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಡು, ಇಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. Then this is the correct way to check if the Python file is being run directly. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ನೇಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೈಟಲ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐಒಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈಥಾನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಪ್, ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪೈಥಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಪ್. ಇಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನನ್, ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್. Conclusion. Wait.
ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. IoT ಸೆನ್ಸರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಟರ್ ಕಾಮಾ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23.5, 45, 102 ಇನ್‌ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ 77. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 23.5, 45, 102 ಇನ್‌ವ್ಯಾಲಿಡ್ 77 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಪ್‌ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಫೈ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪ್ಷನ್‌ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರಾ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 23.5, 45, 102 ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ 77 ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್. ಇವಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಟಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗು ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನು 3 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಲಿಕ್ ರಿಹಾನ್. Good evening, everyone. My name is Malik Rehan. I am from J section. My topic is conclusion. This, this assignment helped me understand the practical difference between list and tuple in Python program. I learned that list being mutable or ideal for a scenario where data need to be modified, such as the applying steaming or replacing synonym. On the other hand, tuple being immutable are better suited for a secure storage when the processed data should remain unchanged. Additionally, I developed a deeper understanding of a string manipulation techniques like tokenization and the stop word removal, which are essential in real world text processing. Text such as sentiment analysis and keyword extraction. Overall, this project enhanced my skill in making strategic decision about data structure based on the specific requirement of a program. Thank you.